ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ସମାଧାନ ହେଇଯିବାଟା ପୁଣି ଦର୍ଶକମାନେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତୁ। ଚୁଇ ମୁଇଁ ଚୁଇ ମୁଇଁ ଟାୟାର ମୋ ଖୋଲୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି ମୁହିଁରେ। କିଏ ବେ? ଏଇଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ୟାରେଜ୍, ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ସେଇଠି ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଥରେ ମାରିଥିଲା, ମୋତେ 21 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ମାରିବ ନା ମୋତେ 41 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେବ। ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍କି ଡାକିବି, ତୁମ ଥାନା ଦୁଆର ମୋର ବସେଇବି, ତୁମ ଚାକିରି ନେବି। ମୁଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ୟାରେଜ୍ ମେକାନିକ୍। नमस्कार, मु राकेश यात्रा स्पेशल को स्वागत करुच्ची। आज जलीउड बा यात्रा जगत कहवा सारा भारत भूखंडर यात्रा जगत कहले एक अनन्य परंपरा अनन्य मंच कहले अत्युक्ति हेब नाही। कहीं यात्रा मंच को केवल ओडिया कलाकार ही देखती, केवल ओडिया नुहे सारा भारत वर्ष समस्त देखती, किंतु यह केवल ओडिशा ही यात्रा मंच रे अभिनय करा जाए। आ ये मंचर विशेषत्व होउची रियल लाइफ रे अभिनय करा जाए और दर्शक माने रियल रे देखती, कौन सी कट न थाए कि कौन सी प्रकार कांछान न थाए, किंतु ता भितरे आज ये जलीउड जगत रे एक विराट झड़ कहले अत्युक्ति हेब नाही उठिची। जो झड़ को नहीं वर्तमान धीरे 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 गोटे एक प्रकार काल बैशाखी तांडव देखा मिलानी। तार भितरे आमे देखीचे मालिक संघ कथा कहवा एवं यात्रा कलाकार संघ कथा कहवा, दुई जन भितर फाइट आरंभ हो सारी, गोटे प्रकार फाइट शीतल युद्ध आरंभ हो सारी। तार भितर गोटे कथा कहवा जे नांडू बाबू रही यात्रा तुलसी गणनाट्यर मालिक, तांको नाँ रे विभिन्न दिगरु विभिन्न अभियोग आसला। प्रथम नरीपंडा कथा आसला, विगत दिन में बर्तमान सोनाली मैडम कथा आसूची। ता भितर एमती अनेक कथा आसला भितर आमे जिबा आम सहित एमती एक कलाकार रही सहित आलोचना करबा, जहाँ को आपण समस्ते जानती, जहाँ को डायलॉग नुहे मुहरे खाली पाउडर मारे नुहे, जहाँ को आप देखिले हसंती, जार अंग भंगी हसंती, जहाँ को डायलॉग बाहर हसी हसी बेदम हो जाती। से कलाकार परिचय मत देवा पड़ो ना, आम जा सहित आलोचना करवा। आम सहित से नरी भाई रही। नरी भाई, ओडिशा भास्कर को आपको स्वागत। जय जगन्नाथ। ओडिशा भास्कर को मोर स्वागत, समस्त मीडिया बंधु मान को मोर स्वागत। भाई सତରେ कौन नांडू बाबू बाड़े आज्ञा पुराणा रिल आउ कहीं मन पकाउछंती, से रिल कथा मन पड़ला मो से झड़ जमी बही जाइए, से झड़ प्राय मो जीवन भितर गोटे गार भाई रही जाइए। जहाँ कही गणमाध्यम को संपूर्ण सत्य। भाई गोटे कथा आम जाना, नरी भाई को जिते दर्शक देखती से घर बाहर के आसला बेले गोटे कथा चिंता करके नरी भाई के देखू, सेल्फी भी नियंती। तार भितर गोटे कथा जिते आप एग्रीमेंट कले नांडू बाबू आपको मारे, जहाँ बद घटला ता भितर किछि दिन बीती गलानी, ये मनस्ता भितर रोचन ना कौन केमती रोचन? निश्चित निश्चित केते मनस्ता रोचन बहुत। सतरे कौन नरी भाई जो कहते यात्रा छाड़ीदे 25-26 छाड़ीदे? यहीटा निश्चित, यहीटा निश्चित। कौट यात्रा पटर चाकरी करेंगे से तो संघ कर मत बयान करदे। आउ तो यात्रा पार्टी सब मालिक एकजुट हो मो प्रति गोटे विचार कर विचार को मुझे स्वागत करुँची। मुझे 25-26 जदि मुझे कौन से टाउटरी करी क्या पाखे किए क्या टाटा आनी से प्रमाण देदेवे पैसा मुझे फेरदेवी। 25-26 मुझे यात्रा करी ना, यहीटा मुझे जड़े मालिक कौन जड़े कलाकार आखिर लुह बुझीपारे कहीं मुझे कथा कहीं आपको नरी भाई कहली आज्ञा हसौवा लोकटा आज्ञा राति पाउडर मारि हम हसैब आज्ञा, किंतु आज वास्तव में कांदुची। आज्ञा देखु मो जी बाहर सी आज विपद को गति कर मत जमी धमक दिखाई जे दिखाई कौट कहबूनी कौट कहले ते सब जगह मो टका उठे आने आज्ञा देखु मु तो सत्य कही मोपाई जी बाहर तापाई विपद अच्छी। बापीना मोर यात्रा संघर उपदेष्टा शीतल युद्ध आज आरंभ सी युद्धर डाकरा देले। आम पाखे तो खंडा ना, भूजाल ना, बंदूक ना, आम तो युद्धर डाकरा दे पारूनी, आम समाधान डाकरा दौर। आज मोपाई जो भाई मैंने सब बाहर जो भौणी मैंने बाहर सी भी बड़ी पड़ जाऊँ। तेणु मु चिंता करछि मु यात्रार अवसर नहीं गले यात्रा को रंग पाउडर न मारे हूँ तो शीतल युद्ध बंद हो। नरी भाई की दर्शक छाड़ीदे? मो दर्शक तो मो भगवान, से दर्शक मुझे साहस पाई मैंने मो पाखे किसी ना, मो पाखे अच्छे मो दर्शक अच्छा, मो संघ अच्छी, स्वच्छासेवी अनुष्ठान प्रत्येक कमिटर
ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନା 30 ବର୍ଷ କାଳ ପାଉଡର ମାରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଦର୍ଶକ ଛାଡ଼ିଦେବେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରାହେଉଛି। ମୋ 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 ବିବେକ କହୁଛି ଯେ ତୁ ରହିଯା। ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା, ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଇମାନେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କାହାକୁ ମାରିଦେବେ କି ବିପଦରେ ଆଜି ଯେମିତି ସେ ଖୋଲମ ଯେ ଗୋଟେ ପଛର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ନୁହେଁ, ଆମର ସଂଘ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ସମାଧାନ ଡାକରା। ଆମେ ସମାଧାନକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦେଖାଯାଉ, ଆମେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁନି, ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ଦିଆଉଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶକ ପାଖରେ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଆମ ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇପାରିବୁନି, ଆମେ ସମାଧାନର ଡାକରା ଦେଉଛୁ। ନରିପଣ୍ଡା ଛେଳି କଲିଜା ଖାଇକିରି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚେହେରା ବନିଲା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି ନା କ'ଣ? ନା ନା ନା, ମୁଁ କେବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଶିଖି ନାହିଁ କି ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପିଲା, ଯୋଉ ମୋ ପିଲା ମୋତେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ ପାଉଥିବେ। ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ, ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକ ମୋ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଥିବେ। ଭାଇ ଏଇ ଗୋଟେ ଆମେ ଟିକେ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫକୁ ଯିବା। ନରି ଭାଇ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିଲେ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଯାତ୍ରା? ଯାତ୍ରା ହେଇଗଲା 30 ବର୍ଷ। 30 ବର୍ଷ। ଜନ୍ମ କୋଉ ମସିହା? ସେଇଟା ହିସାବ ରଖେନି। ହିସାବ ରଖିନାହାନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ଭାଉଜ କେବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରାକୁ? ହଁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ ଭିତରେ ଏମିତି ଯାତ୍ରା କଥା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତି? ସେ କହି ଯାତ୍ରା କ'ଣ ଜାଣିଛି ସେ? କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଭାଉଜଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅସମ୍ମାନିତ କରିବା ନାଗବାବୁ ଯୋଉ କହିଲେ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ବାଧିଲାନି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁନି? ନିଶ୍ଚିତ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ବିଭ୍ରାଟ। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଲି ବାବୁଙ୍କର, ଯେ ଆମର ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। କାହିଁକି କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର, ଆପଣ ଜଣେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ମାଲିକକୁ ଜଣାଇବା, ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା କ'ଣ ଠିକ ଭୁଲ କି? ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ କହିଲେ କାହିଁକି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଫୋନ୍ କଲା? କ'ଣ ଭୁଲ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆମର ତ ଫୋନ୍ କରିଦେଲେ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଶୋଧିଲେ ଯେତିକି ବାଧିବ, ସେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ମନା କଲେ ସେ ପାଟିକି ଯାଉ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଯେମିତି ପଇସା ଆଣିଥିଲି ସେମିତି ନେଉଥିଲି ପଇସା ଫେରାଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ ବି ଡାକିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ରିଫଣ୍ଡ କରି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି, ପଇସା ନେଇକି ଫେରାଇବା ବୋଲି ମୋ ଉପରେ ତ ଯାହା ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛି। ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା କି? ପ୍ରାୟ ହେଇପାରେ, ନିରୀହ ଲୋକ। କାହିଁକି ନା, ହଁ ଯାହା କହିଲେ ନିରୀହ ଲୋକ। ଅନେକ କଳାକାର, ବଡ ବଡ କଳାକାରଙ୍କ ନାଁରେ ବିବାଦ ଉଠିଥିଲା ବିଗତ ଦିନରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଲିକ ସଂଘ କିଛି କରିପାରିଲେନି। ଆଜି ନରିପଣ୍ଡା ନିରୀହ ଲୋକଟେ ବୋଲି ତା ଉପରେ ଦାଉ ସାଧିଲେ କି? ମୁଁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ମୁଁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମକୁ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି, ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ବିଚାର ଦେବ। ଆଉ ତୁମକୁ ତ ବିଚାର ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ନିଜେ ହାରିଦେବି। ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ, ଅଛି ତୁ ଅଛୁ, ସବୁ ଦେଖିଛୁ ତୁ, ଯେତେ ଯାହା ଚେଞ୍ଜ କଲେ ବି ତୋତେ ତ କେହି ଫାଙ୍କି ପାରିବେନି ନା। ସବୁବେଳେ ତୋ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭରସା ଅଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଯେଉଁ ମଣିଷ ହରେଇଦିଏ ନା, ସେ ମଣିଷ ତ ମରିଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ତ ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ସେଇଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେଇଦିନ ତ ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଦେବି। ବହୁତ ବାଧିଥିଲା ମୋତେ, ମୁଁ ନେଇ ଜୀବନ ରଖିବିନି, ଆଉ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ମୋ ସଂଘ, ଆଉ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଟା ପରିପ୍ରକାଶ କର, ମରିଯିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହସ ପାଇଛି, ସେ ସାହସକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କୁ ହସାଉଛନ୍ତି, ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଅବସର ନେବେ, ତା ଭିତରେ ଦର୍ଶକ କହିବେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ନରିପଣ୍ଡା ଛନ୍ଦି ହେଇ କ'ଣ କରିବେ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବହୁତ ମନସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଲା, ଜୁନ୍ 13 ମୋ ପାଇଁ ସମୟ ସରି ସରିକା ଆସୁଛି। ଜୁନ୍ 13 ପରେ ତାପରେ ସମୟ କହିବ, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ହାତ ଡାକିଛି ସିଏ କହିବ ମୋତେ ଦାନା ପାଣି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ରଖିଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ରହିବ କି ନ ରହିବ, ଦାନା ପାଇବି କି ନ ପାଇବି, ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ଦାନା କେଉଁ ବାଟେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଛି। ନରିପଣ୍ଡା ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ ପଞ୍ଚମରୁ ଷଷ୍ଠ ଗଲି, ଷଷ୍ଠରୁ ତ ପଳେଇଆଇଲି। ଷଷ୍ଠରୁ ପଳେଇ ସେଇଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ, ଚତୁର୍ଥ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ଯାଇଛି ନ ଯାଇଛି ମୋର ଖିଆଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷଷ୍ଠ ପଳେଇନି, ଆଉ ଷଷ୍ଠରୁ ସେଠୁ ପଳେଇଆଇଲି। ପାଠ ପଢ଼ିଲେନି? ନା ନା, ହେଇପାରିଲାନି। ନରିପଣ୍ଡା ନିଜେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା, ନରିପଣ୍ଡା ନିଜେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ନା ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଛୋଟିଆ କଳାକାର, ବ୍ରାଣ୍ଡ କ'ଣ ମୋର? ଏଇ ଛୋଟିଆ କଳାକାର ଯଦି ଛୋଟ ପାର୍ଟିରେ ଯାଇ ନାଚିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ପାର୍ଟି, ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ, ଆମର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ, ମୋର ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ଯେ ମାଲିକ ସଂଘ ବଡ଼ ବଡ଼ A କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟି, B କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟି ସଂଘ ରହିଛି, ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ନରି ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଠି ଅଫର ମିଳେ ପାଉଡର ମାରିବା ପାଇଁ ମାରିବେ? ହଁ ଯିବି ହଁ ଯିବି ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଲୋଭ ନାହିଁ ହଁ ଆଉ କଳା ବଞ୍ଚି ରହିବ ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବ୍ରାଣ୍ଡଟା ଯେତେବେଳେ ନନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାର୍ଟିକି ପଳେଇଯିବ, ଛୋଟ ପାର୍ଟିକି ପଳେଇଯିବ, ଦର୍ଶକ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାରଣ ମୋର ମଟନ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଚକଟା କିନ୍ତୁ କଉଡ଼ି ଖେଳର ସେଇ ଯୋଉ ଛେଳି କଲିଜା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଟିକେ ଭାଇ ସେଇ ଡାଇଲଗଟା ହାରିବା। ଚୁଇ ମୁଇ ଟାୟାର ମୋ ଖୋଲୁ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି ମୁହିଁ ରେ ଦେଖିଏ ବେ ଏଟା ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ୟାରେଜ ଜେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଏଲାଉ ନାହିଁ। ସେଇଠି ମୋ ବୋଉ ମୋତେ ଥରେ ମାରିଥିଲା, ମୋତେ 21 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ମାରିବ ନା ମୋତେ 41 ଦିନ ଜ୍ୱର ହେବ। ମୋତେ ଜ୍ୱର ହେଲେ ସବୁ ଲେଡ଼ିଜ୍କି ଡାକିବି, ତୁମ ଥାନା ଦୁଆରେ ମୋର ବସେଇବି, ତୁମ ଚାକିରି ନେବି, ମୁଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଗ୍ୟାରେଜ ମେକାନିକ୍। ଛେଳି କଲିଜା ଖାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ସେତେବେଳେ ଭାରି ହାଇଲାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଥିଲା। ବହୁତ ସଫଳତା ଦେଇଛି ଏଟା। ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିବି ବସେଇବି, ଇଏ ଯୋଉ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ସେମିତି ଘଟିବନି ଯେ ନରି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ ନାରୀ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବେ? ବାହାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭଲ ମାନେ ପରିବାର ସହିତ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଘର ପରିବାର ସହିତ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋ ଦର୍ଶକ ଦେବତା ଭଗବାନ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ପାଠ ନ ପଢ଼ି ପାରିଥାଏ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ନରିନା ପଛରେ ଆମେ ଅଛୁ। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମୋତେ ଏଇ ତ ମିଳିଗଲା, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ତ ମୁଁ ସବୁ ପାଇପାରୁଛି। ବହୁତ ଖୁସି। ନରି ଭାଇଙ୍କ ବିବାଦ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନରି ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ହେବା କଥା ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଆଣିଲେ, ଏ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ହେଲା ପରେ ଗତକାଲି ତୁଳସୀ ମାଲିକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଅପେରା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସମଥିଙ୍ଗ ପାଖାପାଖି ବହୁ ଟଙ୍କା ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେଇଛି। ଯୋଉ ଯୋଉ ଦୋକାନ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇଥିଲେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କ'ଣ ଦୁଃଖଟା ତାର ପ୍ରତିଫଳନ ହେଲା କି? ନା ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିବିନି। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଯାତ୍ରା କରୁଛି, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚା ପିଇବାକୁ ଆମର ଏଇ ଛକକୁ, ମାର୍ସାକେ ଛକକୁ। ମୋତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ଜମା ହେଇଗଲେ। ନା ତ ଆଖି ଲୁହ ପଡ଼ିଗଲା। ନା ମୁଁ ଚାହେଁନି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିଛି କ୍ଷତି ହଉ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ଯେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯାଉ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଭାଷା ଲେଖାଯାଉଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁତ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ନାଇଁ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ଲୁହ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ପରେ ଇଏ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତାରେ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟରେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଗଲା, ସେପଟରେ ସିଏ ନିଜେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆଖି ଲୁହ ଯାହା ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ମାର୍ସାଘାଇର ଦର୍ଶକ କହୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସତ ଏମିତି ହେଲା କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ନରି ଭାଇ ଅନ୍ତର କାନ୍ଦିଛି, ସେଠି ତ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କାନ୍ଦୁଛି। ମୋ କହିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯଦି କିଛି କହିଦେବି ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଭରସା ଦେଇଛି କାହିଁକି? ମୁଁ ତ ହାତ ଟେକିଛି ତା ଉପରେ ନା, କାମ ଉପରେ ଉପରବାଲା ହାତରେ ମୁଁ ହାତ ଟେକିଛି ତାକୁ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିଦେଲି ତ ମୁଁ ତା ଉପରେ ହେଇଗଲି ନା। ମୁଁ କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ କିଛି ବି କହିବିନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଣ୍ଡକୁ ବାବୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି। ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ଆମର କିଛି କହିବିନି। ଯଦି ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ଯିବେ? ସେଇଟା ମୋ ସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ସଂଘ ଛାଡ଼ି ଆଉ ନରି ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? କେମିତି? ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ 5 ଭାଇ ବାହାରିକି ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାହାରି ସବୁ ବଳି ପଡ଼ିଗଲେଣି। ଆଜି ଗୋଟେ ମୋ ଭାଇ ବାପିନା, ତା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ସିଏ ବି ଖୋଲାମ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଆମର। ଆଉ ୟା ପରେ ମୁଁ ସଂଘକୁ, ମୋ ପାଇଁ ଯଦି 5 ଭାଇ ମରିତେ ବାହାରିଲେଣି, ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ 5 ଭାଇର ଯିବି ନା ଏକୁଟିଆ ଯିବି? ଭାଇକି ରଖିବେ, ଭାଇକି ମୋ ସାଙ୍ଗ ରଖିବି। ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିବ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଲଢ଼େଇ ଆଗକୁ ନ ଯାଇ ସମାଧାନ ହେଇଯିବାଟା, ପୁଣି ଦର୍ଶକମାନେ ଖୁସି ପାଆନ୍ତୁ, ଜଣକ ପାଇଁ ଅନର୍ଥ ନ ହଉ। ମୁଁ ଖୁସିରେ କହୁଛି, ମୋତେ ବ୍ୟାନ୍ କରୁଛ, ମୁଁ ମୋର ରହିଯିବି। ମୋ ପାଇଁ ଆଉ ଆଗକୁ କେହି ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କେହି ଭାଇ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ବଳି ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଯିଏ ସଂଘରେ ରହିବ ତାକୁ ସେମାନେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଆମର ସମସ୍ତର ପେଟ ପାଟଣା ଅଛି, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅଛି। ଏଇକୁ ନେଇକି ଆମେ ଛୁଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ମତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ନାହିଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଚାକିରି। ତୁମେ ଯଦି ମୋ ଚାକିରି ବିଦା କରିଦେବ,
ମୁଁ ଚଳିବି କେମିତି ମୋତେ ଦେବ କିଏ ପଇସା ସେମାନେ ସଂସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏମିତି ଯେ ଆମେ ଯେ ସଂଘ ବିରୋଧୀର କି ଯାଉନାହୁଁ ମାଲିକ ମହାସଂଘ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସଂଘଟା ଠିକ୍ ରହିଲେ ଅମାନିଆ କଳାକାର ଯେଉଁମାନେ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଶାସନ ହେଇଯିବ ଆମେ ବି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର ବି ସଂଘ ଅଛି। ନରି ଭାଇ ମନେ ଅଛି 30 ବର୍ଷ ଆପଣ ତ ଯାତ୍ରା କଲେଣି। ଆଜ୍ଞା 2005 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଝଡ଼ ଉଠିଥିଲା ସଂଘ ମାଲିକ ସଂଘ ଆଉ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ସଂଘ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ପୃଥିବୀ ସେଠି ସୁରେଶ ନନା କରିଥିଲେ ଆମର ପୃଥ୍ୱୀ ବେପାରା ଏ ବ୍ରଜବିହାର ନାୟକ କୁନାହାଇ କରିଥିଲେ ଆମର ସୋମନାଥ ବେପାରା ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆମର ମହେନ୍ଦ୍ର ନା ବାକିନା ଏସବୁ ମିଶିକି କରିଥିଲେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ବେପାରା 3ଟା ପାର୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ମାଲିକ ମହାସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ ସୀମିତ ପ୍ରାୟ ସେତେବେଳେ ଥିଲା 3 ଲକ୍ଷ ଦରମାରୁ ଅଧିକା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଆମ ମାନେ କଳାକାରଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ବ୍ୟାନର ଯେଉଁ ଆଗର ସବୁ ଆମର ଫିଗର ମରା ହେଉଛି ସେ ଫିଗର ଉଠେଇ ଦେବେ ଏଇଟା ବି ହେଇଥିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ନା ହାର ଜିତି ତ ସେଇଟା ଆମେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେଇଟା ପୁଣି ଉଠିଗଲା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ସଂଘ ଆମ କଳାକାର ସଂଘ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆମ କଳାକାର ମିଶିକି ସବୁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି କରିଥିଲୁ ସେମାନେ ଯଦି ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେଲେ ଏସବୁ ମିଶିକି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି କଲେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି କଲା ଭିତରେ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ଭଲ ଚାଲିଲା ସେମାନେ ପୁଣି ଚିନ୍ତା କଲେ ନା ଏକୁ ନେଇଗଲେ ଆମକୁ ନେଇଯିବା ତାକୁ ଏମିତି ସବୁ ନେଇଗଲେ ଆମ ସଂଘଟି ଆମ ଯାତ୍ରାପାର୍ଟି ସଂଘଟି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବହୁତ ବି ସେଥିପାଇଁ ବି ସୁରେଶ ନା ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କୁନାହାଇ ବ୍ରଜ ବିହାରୀ ନାୟକ ଯେଉଁ ସିଏ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ କଳାକାର ବି ବ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଡ଼ୁଆ ପ୍ରତାପ ନନା ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ତ ବାହାରିବ ସିଏ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ନରି ପଣ୍ଡା ଭାଇ ତାଙ୍କର ବା କହିଛନ୍ତି ନରି ପଣ୍ଡା ଭାଇ ଯିଏ ବାହାରିବ ସିଏ ବ୍ୟାନ୍ ହେବ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର କହୁଥିଲେ କି ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଗାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ କି ନରି ପଣ୍ଡା ଦୁର୍ବଳିଆ ଲୋକଟା ଏ ଚେହେରାଟା ବଦଳୁନି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇଥିପାଇଁ ନରମିଆ ଲୋକଟା ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା କି ସେଇଟା ମୁଁ କାହା ଦୋଷ ଦେଇପାରିବିନି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି କାହିଁକି ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାହିଁକି ହେଲାନି ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ମୁଁ କିଏ ମୁଁ ସେ ବିଚାରକୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ କିଛି ନୁହଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଉପୁଜେ 2005 ମସିହା ପରିସ୍ଥିତି ହବନି ତ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସେମିତି ନ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂଘ ସମସ୍ତେ ମଜବୁତ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ମତ କାରଣ ସେମିତି ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ଷତି କଳାକାର ସଂଘ ମାଲିକ ମହାସଂଘ କଳାକାର ମହାସଂଘ ଆଉ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଘ ଯେଉଁ ଆମର କମିଟି ମାନଙ୍କର ସଂଘ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁଟା ସୁଫଳ ହେବ ସେଇଟା ହେଲେ ମୋ ମତର ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ କଥା ହେଲେ ନରି ଭାଇଙ୍କ କଥା ବହୁତ କଥା ହେଲେ ଯାହାକୁ ଦର୍ଶକ ଖୋଜନ୍ତି ଆଉ ଆମେ କଥା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବାଟା ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ସମାଧାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକର ଆମେ ଯାଏନି ଆମେ କଳାକାର ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ପାଉଡର ମାରିଲେ ତ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁ ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ କରିବୁ କି ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ପାରିବୁନି ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ଆମେ ସମାଧାନର ଡାକରା ଦେବୁ ସେ ସବୁବେଳେ। ନରି ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କମେଡି ଶୁଣିବା ଆଉ କମେଡି ଭାଇ ନା ଆଉ କମେଡି ତ ଆଉ କମେଡି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଛୋଟ ଡାଇଲଗ ଆଉ ଡାଇଲଗ ମନରୁ ମୁଁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ବି କହିବାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅନିଚ୍ଛା ସୂତ୍ରରେ ଡାଇଲଗ ଗୋଟେ କହିଦେବା ମନ ଖୁସିର ଡାଇଲଗ କହିବା ଆଉ ନା ଭଲ ଲାଗିବନି ଏଇଟା ଯେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଜୁନ୍ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ସରିଯିବ ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ ମନ ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପାଉଡର ମାରି ହେଉଛନ୍ତି ନରି ପଣ୍ଡା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ମରିଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ମାଆର ଶବ ଦାହ କରିକି 5:30 ବେଳେ ଯାଇ ଆନ୍ଦପୁରରେ ମୁଁ ଯାତ୍ରା କରିଛି କଳିଙ୍ଗର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବାଧି ନଥିଲା ଏ ପାଖରେ ମାଆର ଶବ ଦାହ କରି ଯାଇ କମେଡ଼ି ମୁଁ କରୁଥିଲି ହସଉଥିଲି ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲି ମୋ ମାଆର ଶବକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ନେଇକି ଦାହ କରିକି ଆସିକି କମେଡ଼ି କରୁଥିଲି ବହୁତ ମନ ଖୁସି ମୋର ମନ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁଃଖଠାରୁ ଏ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମାଧାନ ହଉ ସମାଧାନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନରି ଭାଇ। ଆମ ସହିତ ସେଇ ଅଭିନେତା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଡାଇଲଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ହସନ୍ତି ଆଉ ଏମିତି କେଉଁ ଲୋକ ନାହିଁ ଯିଏ ନ ହସି ବେଦମ ନ ହେଇଛି
ସେ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ବେଦନା କହୁଥିଲେ, କୋହ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବେଶୀ କଥା ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଶବ ଦାହ କରି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏତିକି ଦୁଃଖ ହେଇନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଦୁଃଖରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା 2025-26ରେ ପାଉଡର ସେ ଆଉ ମାରିବେ ନାହିଁ, ସଂସାର କେମିତି ଚାଲିବ ସିଏ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଯେଉଁ ପାଉଡର ମାରି ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ସମାଧାନ ଚାହୁଁ ଆଉ ମାଲିକ ସଙ୍ଗ ସମାଧାନ କରୁ। ଦେଖିପାରବା କି ଏ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ଏ ଜଲିଉଡ଼ରେ ଉଠିଥିବା ଝଡ଼ କେବେ ଥମୁଛି